केबे भाबिछंती जेतेबेले पृथ्वीरे कोनोसी संकट आसे सेतेबेले आउ दैवी शक्ति केमिति हस्तक्षेप करंती। केवल संकट नुहे बरं गोटे सभ्यतार निर्माण केमिति हुए। आज आमे सेमिति गोटे पुरातन कहानीर गभीरता को जीवा। आम पखरे जो उत्स अछि सेटा हेउछि अतिबोडी जगन्नाथ दासଙ୍କ ओडिया भागवतर प्रथम स्कंध तृतीय अध्यायर एक लिपि। आमर उद्देश्य केवल भगवान विष्णुଙ୍କ अवतार मानकर तालिका पढ़िबा नुहे बरं सेही तालिका भितरे लुचि रहिथिबा ढांचा को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। आपण जहा कहिले सेटा बहुत रोचक आउ एहार परिप्रेक्षी माने कहानीटी केउठी कहा जाउछि सेटा भी बहुत मजादार। एही कथाकू सूत मुनि नैमिषारण्यरे ऋषि मानंकु सुनाउछंती। आउ एहा सृष्टिर मूल तत्वरु आरंभ हेउछि। किपरि सेही महापुरुष निज विराट रूपरे समग्र ब्रह्मांड को धारण करिछंती। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा हेउछि सृष्टिर आरंभ एक गभीर जोग निद्रारु हेउछि जोंठी भगवानंक नाभि कमलरु सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर जन्म हेउछि। एहा सुचाउछि जे सृष्टि कोनोसी विस्फुरणर नहे बरं एक गभीर चेतनारु स्वतः प्रस्फुटित होइछि। वाह, ए जो वंदना सहस्र पाद उरुभुज शिरबदन नासा तेज एही कल्पना ही मुंदको घुराई दउछि। माने एहाकू आक्षरिक भावे नेबा तो संभव नहे। तेबे एही विराट असीम रूप पछरे कोन कहिबाकू चाहुथिले ऋषि? हाँ, एटा को आक्षरिक भावे नेले हबनी। एहा एक अत्यंत गभीर सांकेतिक वर्णना। एहा ईश्वरंकर सेई विश्वरूप जहा समग्र सृष्टि को निज भितरे धारण करे। एकदम ठीक। हजार हजार हाथ गोड़ आखि एवं मुखर कल्पना एहाकू ही दर्शाए जे सृष्टिर प्रत्येक अंश प्रत्येक जीव सबकिछि सेही एकक सत्तारु ही उत्पन्न। तांकर हजारे आखि अछि माने तांकर दृष्टि सर्वव्यापी। हजारे हाथ अछि माने तांको कार्य सर्वव्यापी। आ उत्सरे स्पष्ट कुहा जायछि एही रूपकू साधारण आखिरे देखि हबनी। तेबे किए देखि परिबो? केवल ज्ञानी माने जो माने ब्रह्मचर्य पालन करी निज चेतना को उन्नत करिसंती सेमाने ही निज ज्ञान चक्षुरे एही विराट सत्य को देखि पारंती। ठीक अछि। तेबे एही विराट निराकार धारणारु आमे सीधा आसुछे साकार रूपकू। अवतार मानकर एक लंबा तालिका। प्रथमे कुमार रूप, तापरे हठात बराह, पुणी नारद, नरनारायण। एही क्रमटे टिके माने अजब लागुछि। एहा भितरे किछि लुकाई तो ढांचा अछि ना एमिति ही लेखा जाइछि? एठी ही तो एही अध्यायर प्रकृत सौंदर्य लुचि रहिछि। एहा खाली गोटे तालिका नुहे, एहा भितरे एक ढांचा लुचि रहिछि जेमिति कि गोटे सभ्यता गठनर नक्शा। सभ्यता गठनर नक्शा, वाह, एटा बहुत आकर्षणीय। हाँ, देखंतु एहाकू आमे किछि भागरे बांटी देले बुझिबा सहज हब। प्रथम पर्याय होछि ज्ञान ओ तपस्यार मूलद्वा स्थापन। ज्ञान ओ तपस्या केमिति? देखंतु प्रथम अवतार हेउछंती चारि कुमार सनक, सनंदन, सनातन ओ सनत कुमार। सेमाने सृष्टिर आरंभरे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रतरे तपसाधना करथिले। अच्छा, अर्थात सभ्यतार आरंभ पाई प्रथम आवश्यकता हेउछि आत्मसंयम आ ज्ञानर अन्वेषण। तापरे तृतीय रे आसुछंती नारद मुनि। हाँ, नारद जिए निष्काम शास्त्र बा भक्तिर मार्ग देखाइले। निष्काम शास्त्र माने फलाफलर आशा न रखी कर्म करिवार ज्ञान। आउ पंचमरे कपिल अवतार जे निज मातांकु आत्मज्ञान देथिले। तेबे प्रथम किछि अवतार खाली ज्ञान तप और भक्तिर मूलदुआ पकाउछंती। एकदम वाह, एई दृष्टिकोणर मु केबे भाबी नथिली। ठीक अछि, तेबे प्रथमे आसिला ज्ञान, मूलदुआ पड़ीगला। किंतु केवल ज्ञान रे तो दुनिया चलीबनी। तापरे कोन हैला? ठीक सेठी आसुछि द्वितीय पर्याय सृष्टिर सुरक्षा। जेतेबेले सृष्टि उपरे बाह्य संकट आसुछि सेतेबेले एही अवतार माने आसुछंती। जेमिति कि बराह अवतार। हाँ, जेतेबेले हिरण्याक्ष पृथ्वी को नेई रसातଳରେ लुचाई देइथिला सेतेबेले से ताकू निज दातरे उठाई आनिथिले। एहा एक वैश्विक संकट थिला, कॉस्मिक क्राइसिस। हाँ, सेहीपरि दशमरे मत्स्य अवतार जिए वैवस्वता मनुଙ୍କୁ महाप्रलय जलरू रक्षा कले। आउ एकादशरे कूर्म अवतार जिए समुद्र मंथन बेले मंदर पर्वत को निज पिठिरे धरिथिले। तेबे एमाने समस्ते हेउछंती कॉस्मिक क्राइसिस मैनेजर्स। आपण सेमिति कहि परिबे? हाँ, ठीक अछि। ताहेले प्रथमे ज्ञान,
ତାପରେ ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏହାପରେ ଆସୁଥିବା ଅବତାରମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ନରସିଂହ, ବାମନ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶରେ ନରସିଂହ ରୂପ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବଧ କରିଥିଲେ। ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ହଁ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶରେ ବାମନ ରୂପରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେବଳ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁଛି। 16 ଅବତାର ପରଶୁରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 21 ବାର ପୃଥିବୀରୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଣସଂହାର ପରି ଶୁଭୁଛି। ଏହାକୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କିପରି କୁହାଯିବ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ସେୟା ହିଁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଙ୍କେତିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କୌଣସି ଜାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସକ ବର୍ଗର ଅହଙ୍କାର। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ 21 ବାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମାଜରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା। ତେବେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ହଁ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଯିଏ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତବେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଠାରେ ଉତ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ରାମ କିମ୍ବା ନରସିଂହ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଥିଲେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବା କଳା। ଅଂଶ ବା କଳା? ହଁ, ଯେପରି ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ କାଟିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କଇଁଚି ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଅବତାରମାନେ ସେହିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକରଣ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଡାକ୍ତର ନିଜେ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଉପକରଣର ଉତ୍ସ। ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଏବଂ ସକଳ ଅବତାର ସାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ, ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଜଣେ ହିଁ ସତ୍ତା ଏତେ ରୂପେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ଏହି ଲୀଳାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଠାରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଭାବରେ ନିରାକାର, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ନିରଞ୍ଜନ। ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମାୟାର ଧାରଣାଟି ବହୁତ ଜଟିଳ ମନେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସରେ ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଟା? କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା ପବନ ସଂଯୋଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ବେଗେ ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ ଆକାଶ କିଛି ନୁହାଇ। ବାଃ! ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ପବନ ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଆକାଶକୁ ଧୂସର ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ। ହଁ, ସେହିପରି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଶରୀରୀ ବା ରୂପବାନ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଓ ନିରାକାର। ଏ ଉପମାଟେ ଏତେ ସରଳ ଅଥଚ ଏତେ ଗଭୀର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇଲ୍ୟୁଜନ କିମ୍ବା ଆମର କନଜ୍ୟୁମର କଲଚର ସହ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ବା, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ଧରିଲେ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମାୟା ହେଉଛି ସେହି ଆବରଣ ଯାହା ସତ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କି ରଖେ। ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଆମର ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ, ଏସବୁ ସେଇ ଧୂଳି ପରି ଯାହା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତ ଚେତନାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି। ହଁ, ଆଉ ଅବତାରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ସେହି ମାୟାର ଆବରଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଟାଇ ଆମକୁ ସେହି ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ଝଲକ ଦେଖାଏ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରାଣ କଥା, ନା ଏହାର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି? ଏହାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଉତ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖା ଅଛି, କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ
ଯେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣପଥେ ଶୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟ ଉତୁରି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ହଁ, ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା, ସେହି ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଉ। ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମହିମାମୟ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ସେହି ବିରାଟ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସ୍ୱରୂପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଠନର ନକ୍ସା ଅବତାରମାନଙ୍କର କ୍ରମରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ, ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ନ୍ୟାୟ। ହଁ, ବରାହା ନରସିଂହ ରାମଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କଲ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଏକ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ଶୁକଦେବ ମୁନି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହଁ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ଏହାକୁ ଶୁଣି ସେ ଭବସାଗରରୁ ତରି ଯାଇଥିଲେ, ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ବା ନୀତିଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା। ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବତାର ଅସଂଖ୍ୟ। ହଁ, ଯଥା ଜଳମୁତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ, ସହସ୍ର ନଦୀ ମୋହିତଳେ। ମାନେ ଯେମିତି ବାଦଲରୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅବତାରର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅସୀମତା ଏବଂ ଏକକ ଉତ୍ସର ଧାରଣା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ସମ୍ଭବ? କିପରି ଅସୀମ ଝରଣାର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ସ ରହିପାରେ? ଏହା ଆମକୁ ଏହି ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦାର୍ଶନିକ ଗଭୀରତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।